Welcome back to our social class, students. In the before class, we will learn about two words history. வரலாற்றை நோக்கி. In this unit 2, we saw the Stone Age, கற்காலம். Nature of human evaluation, மனித பரிணாமத்தின் தன்மை. Museum, அருங்காட்சியகம். Cultivation, வேளாண்மை. And stone wheels, கற்சக்கரங்கள். Okay students, now we learn about how to be a good citizen. Unit 3, good citizen. Good citizen means what? நல்ல குடிமகன். Dear children, did you know the meaning of citizen? Yes, a citizen is a person who is a member of a particular country. ஒரு தனிப்பட்ட நாட்டில் வாழும் மக்களுள் ஒவ்வொருவரும் அந்நாட்டின் குடிமகன் ஆவார். ஓகே, we go to the lesson. See the picture. Helping someone, growing trees, helping old people, pampering pet animals, பிராணிகளிடம் அன்பு செலுத்துதல். ஓகேவா? gardening and saluting national flag. Let's see the example of good citizen. Helping someone, growing trees, helping old people, pampering pet animal, gardening, saluting national flag. What do the above pictures say? These are the features of a good citizen. Dear children, இவை அனைத்தும் நல்ல குடிமகனுக்கான சிறந்த பண்புகள். Who is a human? What are the difference between animals and human beings? யார் மனிதன்? மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன? Say answer. Man is a social animal. Social animal means சமூக விலங்கு. Human beings are bestowed with senses. மனிதர்களுக்கு 6 சென்ஸ் இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க எந்த ஒரு செயலையும் செய்வாங்க. See the picture students. 5 senses: touch, smell, taste, hearing, sight. They are born free. They have self freedom, but they born with our society. நாம் நம்மோட சொசைட்டி கூட இணைந்து தான் வாழ வேண்டும். They cannot live alone. ஹியூமன்ஸால் தனியாக வாழ முடியாது. They need social and emotional supports. Dear students, we are born with few values and rights. நமக்கு சில ஒழுக்கங்களும் உரிமைகளும் இருக்கின்றன. These values are further policed in educational institutions. ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் போன்ற எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷனில் ஃபர்தராக நாம் லேர்ன் பண்ணுவோம். The aim of education is to change a person into a valuable person. ஒரு பர்சனை வேல்யூபிளாக மாற்றுறது தான் எஜுகேஷனோட எய்மாக இருக்குது. Good values are the qualities of a person that keep society running. நல்ல பண்புகள், சோசியல் வேல்யூஸ் மட்டுமே ஒரு மனிதன் சமுதாயத்தில் வாழ்வதற்கான குவாலிட்டிஸ். திஸ் குவாலிட்டிஸ் கேன் பி டெவலப்டு பை ஆல். இந்த குட் வேல்யூஸை எல்லா பீப்புள்ஸும் டெவலப் பண்ணிக்கணும் சில்ட்ரன். See the picture. These are the features of a good citizen. The term civic relates to people or civilian or citizen of a country. People should live together in unity. Civic means குடிமை. ஒரு நாட்டில் வாழும் மக்களை பற்றியது சிவிக். ஆல் சிட்டிசனும் யூனிட்டியோட ஒற்றுமையாக இணைந்து வாழணும். லிவிங் டுகெதர் இஸ் ஹார்மனி டிஸ்பைட் ஆல் த டிஸ்பார்ட்டிஸ் இஸ் ஏ சிக்னிஃபிகண்ட் வேல்யூ. எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லாமல் யூனிட்டியாக லிவ் பண்ணுறது குட் குவாலிட்டி சில்ட்ரன். ஹெல்பிங் அதர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ அன் இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூ. அதர்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான குவாலிட்டி. ஓகே, அதர்ஸ்னால் யார்? யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், நெய்பர்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். There should be no disparity among people and all are one.
பீப்புள் கிட்ட எந்த ஒரு டிஸ்பாரிட்டி அதாவது அப் அண்ட் டவுன் இருக்கக்கூடாது. ஆல் ஆர் ஈக்குவல். டுடேஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் டுமாரோஸ் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் த நேஷன். நம் இந்தியாவோட இன்றைய குழந்தைகள் தான் நாளைய குடிமக்கள். Moral and good values have to be grown among children so that they may become valuable citizens. Moral and good characters-ஐ children கிட்ட grow பண்ணாதான் அவர்கள் வேல்யூபுளான சிட்டிசனாக ஆவாங்க. Let's see the quotations. World surveys on morality. Selfishness is immoral and selflessness is moral. These lines are written by சுவாமி விவேகானந்தா. இந்த கொட்டேஷனோட மீனிங் பார்க்கலாம். உலகம் அறநெறி உள்ளதால் உயிர்த்துள்ளது. சுயநலம் என்பது ஒழுக்கநெறி அல்ல. சுயநலமின்மை என்பதே ஒழுக்கநெறி. சுவாமி விவேகானந்தர். ஓகே குட்டீஸ், நெக்ஸ்ட் டாபிக் குட் வேல்யூஸ். There are 5 values. First one, personal values, cultural values, social values, disciplinary values, constitutional values. First topic, personal values. Personal values means தனிப்பட்ட நெறிமுறைகள். Personal value is the basic value for every individual. Self value தனிப்பட்ட நெறிமுறை என்பது ஒவ்வொரு சிங்கிள் பர்சனுக்கும் பேசிக்கானது. We must bring out the hidden values of a person that they acquire from their experiences. This lead to their overall development. ஒவ்வொருவரும் தன்னுள் மறைந்திருக்கும் அனுபவங்களிலிருந்து பெற்ற தன்மதிப்புகளை வெளிக்கொணர வேண்டும். ஓகேவா? We must bring out our hidden values. இதுதான் ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். See the picture students. Who is she? மதர் தெரசா. மதர் தெரசா பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பீஸ்க்காக உலக அமைதிக்காக நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்காங்க. Who is he? He is மகாத்மா காந்திஜி, father of our nation. Who is he? Dr. APJ Abdul Kalam, scientist and former president of India. Dear குட்டீஸ், எதுக்காக நான் இப்போ இந்த ஃபோட்டோலாம் காமிச்சேன்? இவங்கெல்லாம் தன்னுடைய பர்சனல் வேல்யூஸால் வேர்ல்டு அளவில் உயர்வாக கருதப்பட்டாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் இட்ஸ் யுவர் டர்ன். ட்ரை திஸ் பை யூஸிங் திஸ் ஆப்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், we show dash to all living beings. Love. Love means அன்பு. Second one, help the poor with dash. Generosity. Generosity-னா என்ன? பெருந்தன்மை. ஓகேவா? Third one, dash is the best policy. Honesty. Honesty means நேர்மை. Okay. Fourth one, the best relationship is dash. Friendship. Fifth one, we show dash to our guest. Hospitality. Hospitalityனா என்னென்னா நம்ம வீட்டுக்கு வர விருந்தினரை உபசரிக்கணும். அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம வீட்டுக்கு வர விருந்தினரை நம்ம வீட்டுக்கு வந்த தெய்வம் மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்னு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் ஒன், we show dash to those who suffer. Mercy. Next one, 7. Always speak the dash. Faith. Children, நம்ம எப்போவுமே உண்மையை தான் பேசணும். 8th one, we must maintain dash in public. Tolerance. நம்ம பப்ளிக் பிளேஸில் இருக்கும்போது ஏதாவது சவுண்டு வரலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது நடக்கலாம். ஆனால் அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? டாலரன்ஸாக இருக்கணும். ஓகே சில்ட்ரன், நவ் see the amazing fact in this cloud. Citizenship is the right to live in a best way as a civilian. This includes a person's participation in government activities too.
இது கவர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் பீப்புளோட பங்கேற்பையும் உள்ளடக்கி இருக்கும். Now we try these following questions, students. What is your mother tongue? Say answer. Tamil. What is your official language? English. Official language means aluvalaga moli. Third one. Main food of North India is wheat. Wheat means godumai. Fourth one. Dash is the main food of South India. Rice. Rice means arisi. How many languages do you know? Say answer. 3. Our next topic is cultural values. சமூக நெறிமுறைகள். To become well-mannered and cultured is an essence of the society. Well-mannered and cultured நற்பண்பு மற்றும் நன்னடத்தை தான் our society very very important. Dear students, this pictures shows the 3 different religion. The first picture shows Christianity. This picture shows Islam religion. The third picture shows Hindu religion. Irrespective of language and religion, people live together in harmony. This helps to maintain cultural values. லாங்குவேஜ் எதுவாக இருந்தாலும் ரிலீஜியன் எதுவாக இருந்தாலும் நம் நாட்டு மக்கள் யூனிட்டியாக லிவ் பண்ணுறாங்க. இது கல்ச்சுரல் வேல்யூஸை மெயின்டைன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. We are Tamil people and Indians too. We are all humans. We must live together as brothers and sisters. நாம் எல்லோரும் பிரதர் சிஸ்டராக இணைந்து வாழ வேண்டும். நெக்ஸ்ட் டாபிக் சோசியல் வேல்யூஸ். சமூக நெறிமுறைகள். How should we behave in public places? We can maintain good values in public places by following the points given below. பப்ளிக் பிளேஸில் குட் வேல்யூஸை மெயின்டைன் பண்ணணும். Given following points helps to maintain good values. First one, maintain good relations with people. Second one, respect elders. பெரியவர்களை மதிக்கணும். Respect nature. இயற்கையை மதிப்பது. Next, be tolerant. Tolerant means சகிப்புத்தன்மையுடன் இருப்பது. Final one, maintain friendship. Okay children, now we see the do you know. Do you know? The king Sibi offered the flesh of his thighs to a wounded dove. சிபி அப்படிங்கிற ஒரு மன்னர் ஒரு புறாவோட துயரை தீர்க்கறதுக்காக தன்னோட சதையை வெட்டி அதை துரத்தி வந்த கருடன் கிட்ட கொடுத்தாரு. To give justice to a cow, Manunidhi Cholan killed his son under the wheels of his chariot. மனுநீதி அப்படிங்கிற ஒரு சோழ மன்னர் இருந்தார். ஒரு நாள் அந்த மன்னரோட மகன் தேரில் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அவரோட தேர்காலில் ஒரு கன்று வந்து விழுந்து இறந்துடுச்சு. அதை பார்த்து அதோட தாய்ப்பசு கண்ணீர் விட்டு வேகமாக போய் அரண்மனையில் இருக்கிற ஆராய்ச்சி மணியை அடிச்சுது. மணி சத்தம் கேட்டதும் மனுநீதி சோழர் வெளியில் வந்து பார்த்தாரு. தாய்ப்பசுவோட கண்ணீரை பார்த்துட்டு அடுத்த நிமிஷமே தன்னோட மகனை கீழே படுக்க வச்சு அவர் மேலே தேர் ஏற்றி கொன்று விட்டார். King Pari offered his chariot to Mullai, a climber, Ratana climber. பாரிங்கிற குறுநில மன்னர் ஒரு நாள் ஃபாரஸ்ட் வழியாக சேரட்டில் போகிறாரு. அப்படி போகும்போது ஒரு இடத்துல ஒரு முல்லை கிளைம்பர் மல்லிகை செடி கீழே வாடி இருக்குது. அதை பார்த்த உடனே ஐயோ இந்த செடிக்கு பற்றுக்கம்பியே இல்லையே அப்படின்னு பாரி வருத்தப்பட்டு உடனே தன்னோட விலை உயர்ந்த
சேரட்டை அதுக்கு பக்கத்தில் நிறுத்தி அந்த கிளைம்பரை படர விடுறாரு. கிங் பேஹன் ஆஃபர்டு ஹிஸ் சால் டு எ பீகாக். பாரி அப்படிங்கிற குறுநில மன்னர் ஃபாரஸ்டில் ரொம்ப குளிரால் நடுங்கிக்கிட்டு இருந்த ஒரு பீகாக்கு தன்னோட விலையுயர்ந்த சால்வையை போத்தி விட்டார். டியர் குட்டீஸ், டூ யூ நோ மூலிமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இதில் வந்த 4 ஸ்டோரிஸ்டிலுமே ஒரு மெயினான மாரல் இருந்துச்சு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனிதர்கள் மட்டுமல்லாமல் நாம் அனிமல்ஸ்கிட்டையும் பேர்ட்ஸ்கிட்டையும் பிளான்ட்ஸ்கிட்டையும் அன்பாகவும் கருணையாகவும் இருக்கணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், now I ask some questions to you. See the thing. Grow trees to get dash. Grow trees to get dash. What answer? Rain. Second one. Millions benefit if they live. Millions benefit if they live together. Answer together. Third one. United we dash, divided we fall. United we dash, divided we fall. Stand. Answer stand. Dear students, in this class we learn how to be a good citizen. 5 senses: personal values, cultural values and social values. Okay students, let we see in the next class. Thank you students.